this video, we will see the next part after this oogenesis, spermatogenesis, that is fertilization. आता fertilization माहिती तुम्हाला, it is fusion of male and female gametes, and this fusion takes place in the ampulla region of fallopian tube, right? Well, so consider insemination takes place, that is ejaculation of semen is there. Now single ejaculate, the quantity of single ejaculate is around 3 to 5 ml, and this ejaculate contains 200 to 300 million sperms, out of which only few hundreds will be able to reach ampulla region, and ovulation takes place. First process, that is ovulation. Ovulation takes place, that is that secondary oocyte is released in abdominal cavity. Now this secondary oocyte is accepted by fimbriae of fallopian tube through ostium. It reaches to ampulla region by ciliary movement, ampulla region of fallopian tube. आणि याच्यामध्ये cilia present असतील fallopian tube मध्ये, which will help to move the released egg to the ampulla region. Ciliary movement, right? So this is how this secondary oocyte, it reaches to ampulla region. At the same time, insemination takes place, that is deposition of semen into the female genital tract, and out of this 2 to 300 million sperms, only few hundreds are able to reach this ampulla region, and later on the fertilization would be carried out. Now, for sake of understanding, we will divide this process of fertilization in various stages. For example, first stage is approach of sperm. Approach of sperm. आता या approach of sperm या स्टेज मध्ये काय बघणार आपण, इन्सेमिनेशन झालंय, दॅट इज सिमेन्स आर डिपॉझिटेड इन फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट, पण त्याच्यामध्ये काही अडचणी त्याला येतील की काही फॅक्टर्स विच विल फेवर मूवमेंट ऑफ दो स्पर्म्स इन जेनायटल ट्रॅक्ट टू मूव टुवर्ड्स एम्पुला, and some factors would inhibit entry or inhibit its swimming towards ampulla region. तर इनहिबिटरी फॅक्टर्स कोणते असतील की जे स्पर्म्सला वरती जाण्यासाठी, म्हणजेच युटेरस मधून एम्पुला पर्यंत जाण्यासाठी विरोध करतील, राइट, रेजिस्टन्स शो करतील. तर पहिला फॅक्टर थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम. थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम. Why? Because for example, this is your endometrium. Now this endometrial wall has thickened due to increased quantity of progesterone by corpus luteum, आणि याची थिकनेस वाढली आहे म्हणून तिथे आता स्पेसेज हा छोटा होऊन जाईल. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज युअर स्पर्म. आता या स्पर्मला लॅशिंग मुवमेंटने, टेलच्या लॅशिंग मुवमेंटने आतमध्ये स्विम करत जायचे, तर त्याला याचा मार्ग थोडासा कठीण होत जाईल. म्हणजे दिस वुड बी द फर्स्ट इनहिबिटरी रिएक्शन फॉर एंट्री ऑफ स्पर्म्स. तर ही झाली फर्स्ट रिएक्शन. In the second phase, second reaction, second factor that would inhibit entry of sperm, that is acidic environment that is present in the vagina. Acidic environment मुळे भरपूर लाख sperms हे तिथेच kill होऊन जातील. And third thing is phagocytic cells or phagocytes present in the female genital tract will phagocytose these sperms so that the number of sperms will go down and very few hundreds are able to reach to ampulla. This is how this there are three inhibitory factors and promoting factors आपण त्याला म्हणू की जे which will help in swimming of sperms. तर promoting factor मध्ये काय राहणार, एक तर tail of sperm. Due to its lashing movement, it will be able to swim through this female genital tract. Second thing, कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑफ युटेरस. आता युटेरसचे जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन्स होतील, तर नॉर्मली कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल ॲट द टाइम ऑफ पार्टोरिशन कॉन्ट्रॅक्शन्स टेक प्लेस, तर ते कॉन्ट्रॅक्शन्स हे बेबी बाहेर डिलिव्हर करण्यासाठी यूज केले जातात. पण यावेळी जे कॉन्ट्रॅक्शन्स होतील तर दिस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, राईट. तर ह्या अपवर्ड डायरेक्शनने होणारे कॉन्ट्रॅक्शन्स काय करतील की मदत करतील कुणाला, स्पर्म्सला,
to enter into the uterus. The contraction of uterine muscles or simply uterus, right? So these are the factors which will promote. And third thing, the prostaglandin, as we have said, the prostaglandins, these are the components of seminal fluid. The seminal fluid मध्ये जे prostaglandin present असेल, which will increase the motility of female genital tract, which will again help to swim these sperms through female genital tract. This is how these factors will help in approaching of sperms towards ampholerism for fertilization. Well, आता second reaction याच्यामध्ये काय होईल? This was first. Second, capacitation of sperm. आपण सांगितलंय की capacitation of sperm की in epididymis there is a physiological maturation of sperm, right? Temporary storage takes place in epididymis and physiological maturation is also done in epididymis of male reproductive system, right? आता याचं कॅपॅसिटेशन होणे ही प्रोसेस कोणी होणार? इट विल अकर इन फिमेल जेनाइटल सिस्टम. इट विल टेक प्लेस इन फिमेल जेनाइटल सिस्टम. आता कॅपॅसिटेशन होणे म्हणजेच काय? देयर वुड बी सर्टन रिएक्शन्स टेकिंग प्लेस. फॉर एक्झाम्पल, हाच तुमचा स्पर्म, दिस इज द स्पर्म. आता या स्पर्मच्या हेड रिजन मध्ये there would be presence of some sterols and glycoproteins. Manjis in short, lipid membrane will be present. Sterols and glycoproteins are present. So these substances will be removed. Removal of above substances will take place, that is sterol and glycoproteins. And second thing, during capacitation, entry of calcium ions takes place. आता जेव्हा कॅल्शियम आयन्स आतमध्ये एंट्री करतील तर व्हिप्लॅश मूवमेंट ऑफ टेल विल इन्क्रीज. एंट्री ऑफ कॅल्शियम कॉजेस व्हिप्लॅश मूवमेंट ऑफ टेल, right? So this is termed as capacitation of sperm which take place in the female genital tract, right? Well, so after capacitation, third reaction, आता स्पर्म हा अप्रोच होतोय. कन्सिडर करूत की दिस इज an egg which is surrounded by zona pellucida, we have seen this, and the follicular cell membrane is your corona radiata. Suppose this is corona radiata, second is your zona pellucida, and this is eccentric nucleus and this is egg. आता असं कन्सिडर करू की हा स्पर्म इथपर्यंत पोहोचलाय, राईट? आता या स्पर्मला याच्या एग मध्ये एंट्री करायची आहे. तर एंट्री करते वेळी सर त्याला हे सर्व झोना, कोरोना रेडिएटा, झोना पेलुसिडा हे मेम्ब्रेन ब्रेक करावे लागतील, राईट? तर त्यासाठी स्पर्म हेड, आता याच्यामध्ये न्यूक्लियस आणि दिस इज ॲक्रोझोम. तर याच्या स्पर्मच्या हेड मधून काही डायजेस्टिंग एन्झाइम्स बाहेर पडतील. तर एन्झाइम्स जे बाहेर पडणार ते एन्झाइम्स कुठले? नंबर 1, बाहेरचा लेअर कुठला आहे? कोरोना रेडिएटा. तर कोरोना डायजेस्टिंग एन्झाइम हा मेम्ब्रेन डायजेस्ट करावा लागेल. दिस एन्झाइम विल बी रिलीज्ड, कोरोना डायजेस्टिंग एन्झाइम. सेकंड थिंग, एन्झाइम हायल्युरोनिडेज ऑफ स्पर्म. And third is your zona lysine. हे वेगवेगळे 3 एन्झाइम्स, लायटिक एन्झाइम्स will be released from sperm head, right? यातला कोरोना डायजेस्टिंग एन्झाइम हा कोरोनाचा ब्रेक करणार. आता आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलंय की these cells of corona radiata are glued together with the help of high hyaluronic acid. Now this hyaluronic acid needs to be broken so that, for example, these are समजण्यासाठी म्हणून इथे काढू आपण की this was your hyaluronic acid which helped in gluing of this corona radiata cells. त्याच्यामुळे एकमेकांजवळ त्या धरून ठेवल्या गेल्यात, राईट? तर आता हे hyaluronic acid हा कोण ब्रेक करणार? हाय hyaluronidase of sperm. And zona lysine. Zona lysine, that means which will break this or puncture this zona pellucida layer. So these are 3 enzymes. Now after which next reaction that is going to take place is
Zona pellucida compatibility reaction. Now this zona pellucida compatibility reaction take place by zona pellucida protein, and that protein is your fertilizin. That means we can label this reaction as fertilizin anti-fertilizin reaction. Fertilizin anti-fertilizin reaction. Now anti-fertilizin from sperm and this fertilizin from egg, that is zona pellucida membrane. ही रिएक्शन आता नेक्स्ट रिएक्शन असेल. याच्यामध्ये काय होणार की सपोज दिस इज एन एग अँड दिस इज झोना पेलुसिडा. झोना पेलुसिडा वरती हा फॅक्टर प्रोटीन प्रेझेंट असेल फर्टिलिझिन. कन्सिडर करा की दिस इज दॅट प्रोटीन. नाउ दिस प्रोटीन विल प्रोव्हाइड सम साइट्स फॉर अटॅचमेंट ऑफ द स्पर्म, राइट. तर हे अशी यांनी साइट्स इथे प्रोव्हाइड केले. नाउ दिस sperm should come. We have said that only few hundreds are able to reach to the ampulla region, and consider now hundreds of these 100 sperms have reached to this region, so this will be attached to this protein fertilizin, anti-fertilizin of sperm and fertilizin of egg. हे काय होतंय, ही प्रोसेस काय होतीये, कारण या प्रोसेस मध्ये आता मिनिमम साइट्स विल बी प्रोव्हाइड फॉर अटॅचमेंट ऑफ स्पर्म्स आणि पॉलिस्पर्मी अवॉइड करण्यासाठी हे मेकॅनिझम होणार. अँड सेकंड थिंग, हे फर्टिलिझिन अँटीफर्टिलिझिन रिएक्शन इट विल बी हेल्प टू मेंटेन स्पेसिस स्पेसिफिसिटी. म्हणजे पर्टिक्युलर स्पेसिसचे स्पर्म्स हे फक्त तिथे जाऊन असोसिएट होणार किंवा अटॅच होणार. दॅट इज वाय दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. नाउ नेक्स्ट इव्हेंट that will take is cortical reaction. नेक्स्ट इव्हेंट इज युअर कॉर्टिकल रिएक्शन. आता कॉर्टिकल रिएक्शन म्हणजेच काय, आपण सांगितलंय की इन स्ट्रक्चर ऑफ एग वी हॅव सीन दॅट दिस आउटर पेरिफेरल साइटोप्लाझम इज ग्रॅन्युलर. दिस इज ग्रॅन्युलर साइटोप्लाझम. तर या ग्रॅन्युलर साइटोप्लाझम हे यातले जे कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स असतील हे बाहेर पडतील, राईट. हे अशी याच्या सरफेस वरती येतील. आता जशी या सरफेस वरती ग्रॅन्युल्स आलेत, झोना पेलुसिडा हा इम्परवियस झालाय. म्हणजेच काय की आता बाकीचे जे स्पर्म एंट्री करणार होते तर त्या स्पर्मची आता एंट्री होणार नाही, बिकॉज इट इज इम्परवियस. दॅट मीन्स इट विल नॉट अलाउ एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, अँड इन दॅट प्रोसेस पॉलिस्पर्मी विल बी अवॉइडेड. म्हणजे एकच स्पर्म फक्त आता याच्यामध्ये एंट्री करणार, राईट. काय झालंय, कॉर्टिकल रिएक्शन मध्ये कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स बाहेर आलेत आणि त्यांनी झोना पेलुसिडाचा नेचर चेंज केलंय. दॅट इज इट मेड इट इम्परवियस सो दॅट अदर स्पर्म्स विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू एन एग. तर हे झालं तुमचं टू अवॉइड पॉलिस्पर्मी. ही झाली कॉर्टिकल रिएक्शन. आता उसाइट काय करणार की इट विल शो सम आउटग्रोथ. नेक्स्ट रिएक्शन मध्ये हे उसाइट असेल म्हणजेच तुमचा सेकंडरी उसाइट बोलतोय आपण याला. तर इट विल प्रोव्हाइड सम आउटग्रोथ. आता याची आउटग्रोथ झाली असं कन्सिडर करू. दिस इज सेकंडरी उसाइट. आता सेकंडरी उसाइटने आउटग्रोथ तयार केली आहे. का केली आहे, इट विल प्रोव्हाइड साइट अँड इट विल रिझल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलायझेशन कोन. आता या कोनला तुम्ही म्हणा फर्टिलायझेशन कोन. फर्टिलायझेशन कोन तयार झालाय म्हणजेच याच्याशी येऊन आता स्पर्म हेड अटॅच होईल. आणि जसंही स्पर्म हेड याला अटॅच झालाय तर हा जो व्हिटेलाइन मेम्ब्रेन होता, नाउ दिस विल बी कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. फिजिओलॉजिकल चेंजेस त्याच्यामध्ये होणार. म्हणजे फिजिओलॉजिकल चेंजेस मध्ये काय बोलतो आपण की याची मेम्ब्रेन परमेबिलिटी विल चेंज. दॅट सोडियम चॅनल्स विल ओपन. Sodium channels open and which causes membrane depolarization. Membrane चा आता काय झालं, depolarization and entry of calcium ions. हे दोन इव्हेंट्स आता झाले. परत रिपीट करू आपण. जसं ही या ऊसाइटने आउटग्रोथ शो केली त्याला आपण बोललो फर्टिलायझेशन कोन. या फर्टिलायझेशन कोन और इट इज रिसेप्शन कोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्शन कोन. रिसेप्शन म्हणजे रिसीव्ह करणारा. कुणाला रिसीव्ह करणार, स्पर्मला.
तर या रिसेप्शन कोनला जसंही स्पर्म हे टच झालंय, हे टच झाल्यानंतर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंजेस, देयर इज इट्स अ डिपोलरायझेशन टेक्स प्लेस बाय ओपनिंग ऑफ सोडियम चॅनल्स, राईट, आणि कॅल्शियम आयन्स आता आतमध्ये एंट्री करतील, सो दॅट पॉलिस्पर्मी इज टोटली अवॉइडेड. आता बाकीचे सगळे स्पर्म्स असतील हे निकामी झालेत, म्हणजेच दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज दॅट एग. आता याने याला टच केलंय, आता टच केल्यानंतर हा आतमध्ये एंट्री करणार, तर एंट्री करणारा पार्ट हा स्पर्मचा कुठला असेल? ओनली स्पर्म हेड इज गोइंग, म्हणजे आता हा मेम्ब्रेन डिझॉल्व्ह झालाय, स्पर्मचं हेड डिझॉल्व्ह झालाय कन्सिडर करा, आणि आता हा सेकंडरी ओसाइट मेम्ब्रेनने डिझॉल्व्ह झालाय. तर याच्यामधला मेल प्रो न्यूक्लियस आतमध्ये आलाय, हा आतमधला एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस ऑफ फिमेल, त्याला आपण म्हणू फिमेल प्रो न्यूक्लियस, आणि हा आतमध्ये आलेला आता मेल प्रो न्यूक्लियस, राईट. मेल आणि फिमेल प्रो न्यूक्लियस आता आतमध्ये आले, आणि याच्या सोबत याने प्रॉक्सिमल सेंट्रिओलची एंट्री करून घेतली, प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल, आणि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पर्म लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट आउटसाइड. म्हणजे स्पर्म जेव्हा याला फर्टिलायझेशन कोनला अटॅच झालाय, दोघांचे मेम्ब्रेन डिझॉल्व्ह झाले, म्हणजे एग मेम्ब्रेन आणि स्पर्म मेम्ब्रेन, त्यापैकी मेल न्यूक्लियस, मेल प्रो न्यूक्लियस म्हणून आपण आता याला, आणि प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल यांनी आतमध्ये एंट्री केली आहे, अँड नाउ देयर इज अ फ्युजन ऑफ दिस मेल अँड फिमेल प्रो न्यूक्लियस, आणि त्यालाच तुम्ही म्हटले आता सिंगॅमी, दॅट इज फर्टिलायझेशन. आणि अशा प्रकारे फर्टिलायझेशन प्रोसेस झाली आहे, राईट. आता हे जेव्हा फर्टिलायझेशन झालंय, तर आपण ऑलरेडी सांगितलं की सेकंडरी ओसाइट स्टेज ही का म्हटलं आपण याला, बिकॉज दिस स्टेज वॉज अरेस्टेड ॲट मेटाफेज 2 ऑफ प्रोफेज 2 ऑफ मिओसिस, प्रोफेज 2 ऑफ मिओसिस, इथे ही अरेस्ट झाली होती, म्हणजे मिओटिक सेकंड डिव्हिजन वॉज नॉट कंप्लीटेड. आता काय होणार, as soon as this male and female pronucleus reaches to one another, एकमेकांच्या जवळ येतात, तेव्हाच मेटाफेज प्रमोटिंग फॅक्टर, त्यालाच आपण म्हणू मेटाफेज प्रमोटिंग एमपीएफ, हा काय झाला, रिमूव्ह झाला, बाजूला निघून गेला, अँड एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स टर्न्स ऑन. आता याचं काम सुरू झालंय, त्याला म्हणू आपण एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी, हे टर्न ऑन झालंय, and second meiotic division was completed. Now in this condition we will call this egg as a complete mature egg, right? So these processes are required to finish this meiotic second meiotic division. This is how fertilization takes place, right? Now we'll summarize the process of fertilization. That is the first step, that is approach of sperm. Approach of sperm, in this we have seen various promoting and inhibitory factors, right? Second is capacitation of sperm, which take place in female genital tract. Capacitation of sperm. Third reaction is release of various enzymes, release of lytic enzymes. Fourth step म्हणजे आपण याला समजण्यासाठी म्हणून करतोय, fertilizin anti-fertilizin reaction, fertilizin of Zona pellucida, fertilizin and anti-fertilizin reaction. Next is formation of reception or fertilization cone. Then was your cortical reaction, and lastly syngamy, that is your fertilization. So this is how we complete this topic, that is fertilization. Hope that this was the easiest way to understand the process of fertilization.